أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں اور آج اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور کل ہم نے کچھ پریکٹس بھی کی تھی، آج ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریویو کریں گے اور پھر کچھ نیا سٹاف انشاءاللہ ہے۔ تو فعل ماضی ہم نے کہا تھا کہ اس کائنڈ آف سمپل ورڈ ہوتے ہیں، یوزلی 3 لیٹر ہوتے ہیں، اور اس کا ہوا ورژن ہمیں یاد ہی رکھنا پڑتا ہے ایک طرح سے، کہ لیکن اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، اس کے اینڈ پہ ہمیشہ زبر ہوگی۔ تو آبادہ، ضرب، اور اس سے مشکل زیادہ والے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے تعلم، استغفر، اس میں زیادہ لیٹرز ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، لیکن جیسے بھی جو بھی ہوگا اس کے اینڈ پہ ہمیشہ آ کی ساؤنڈ آئے گی، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہوا ورژن۔ تو آبادہ کی اگزامپل اگر لیں تو ہوا آبادہ، ہما کرتے ہیں تو ہم اس میں ایک الف ایڈ کرتے ہیں، آبادہ۔ ہم میں کیا کرتے ہیں، واو اور الف ایڈ ہوتا ہے، اور آخری جو دال کی ساؤنڈ، جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے، اس کی او ساؤنڈ بن جاتی ہے، آبادو۔ پھر ہم فیمیل کی طرف آتے ہیں تو ہی عبدت، تا ساکن لگتا ہے اس کے اوپر، اور ہما عبدتا، ایک اور الف ایڈ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہننا سے چینجز آتی ہیں۔ اب چینج کیا آتی ہے کہ جو لاسٹ حرف تھا اوریجنل کا، اس کے اوپر آپ جزم ہے، عبد، پھر نا ایڈ، نا زبر کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا نون، ہننا۔ اور اس کے بعد ڈراپ ہو جائے گی، کیا ڈراپ ہو جائے گا؟ نہیں، تا تو ہما کے لیے تھی نا، ہاں جی وہ تو ڈراپ ہو گئی۔ اوریجنل کے ساتھ صرف نون ایڈ ہوگا، اور یہاں پہ سکون ہے اوریجنل کے ساتھ، تا نہیں آئے گی دوبارہ۔ اور اس کے بعد انتا ورژن میں کیا ہوتا ہے کہ اینڈ والا جو انتا کا جو پارٹ ہے نا، ان کے بعد کا، وہ اس کے اینڈ پہ لگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو پڑھنے میں، جیسے لکھنے میں تو آبد، ابد تا لکھا ہوا ہے نا، لیکن پڑھنے میں تا کو، اس کو سائلنٹ پڑھتے ہیں، دال کو نہیں پڑھتے، پھر صرف تا پہ تشدید آ جاتی ہے پڑھنے کے لحاظ سے۔ تو ایک ویریشن ہے یہ کہ اگر دال اینڈ پہ آتا ہو، اسی طرح وعدہ بھی اسی طرح ہے کہ دال آتا تو انہیں ابتا پڑھیں گے، دال کی ساؤنڈ پڑھنے میں نہیں آئے گی، لکھنے میں اسی طرح ہوگا، لیکن تشدید ایکسٹرا ڈالتے ہیں تاکہ آپ پڑھنے کے لیے دال کو سکپ کر دیں اور ابتا پڑھیں اس کو۔ تو یہ ایک ویریشن ہے اس میں اگر دال آتا ہے اینڈ پہ۔ اور اسی طرح سارے انتا والے اسی طرح چینج ہو جائیں گے، جس میں بھی تا آتا ہے اینڈ پہ وہ سب چینج ہو جائیں گے۔ تو انتم ابتم، انتما ابتما، انتم ابتم، انتی ابتی، انتم ابتما، اور انتن ابتن۔ اور انا میں بھی کیونکہ تا آتا ہے اینڈ پہ تو وہ بھی اسی طرح ساؤنڈ کرے گا، ابتو۔ تو اس میں صرف پڑھنے میں ڈفرنس ہے، لکھنے میں سیم ہے، اسی طرح رول ہے۔ اور کیونکہ آراب تو بعد میں لگی ہے نا، تو آراب ہمیں پڑھنے میں ہیلپ کرنے کے لیے لگاتے ہیں ہم، تو اسی لیے تشدید اینڈ پہ ڈالتے ہیں۔ اور انا اور نحنو کا کیا ہوگا؟ ابدتو، ابدنا، ابدنا، کیونکہ اب تا نہیں ہے تو پھر یہ واپس چلا جائے گا اپنی پریویس نصر نا جیسے تھا، ابدنا۔ تو یہ ویریشن آتی ہے جب اینڈ پہ تا دال آتا ہو، اور دال اور تا کے ساتھ ساؤنڈ دال کی ختم ہو جاتی ہے اور تا کی ڈبل ساؤنڈ بن جاتی ہے، اس پہ تشدید آ جاتی ہے۔ تو اب ہم نے کل پریکٹس کی تھی کچھ یہ فائنڈ کرنا ہے کہ کون سا پرونان، اس پروناؤن ڈوور اس کے اندر شامل، اندر ہی ہے۔ تو ارس تم میں کیا تھا؟ ہم، انتم، انتم۔ اور دوسری ہمارے ہمیں پریکٹس یہ کرنی ہے کہ اس کا ہوا ورژن بھی ہم نے اسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ تو کون سا ہوا ورژن کیا ہو سکتا ہے؟ ارزتم، ارزتم میں، ارادہ، ارادہ، لیکن درمیان میں تشدید ہے، وہ بھی اسی طرح آئے گی، ارادہ، ارادہ، ہاں ارادہ، بالکل، کیونکہ یہ چینج نہیں ہوگا نا، ارادہ۔ انزلہ، انزلہ تو ہوا ہو ہوا گیا نا، انزلان، ہوا انزلہ۔ کانا، ہوا کان، ہما، 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 الف ہے نا اینڈ پہ تو یہ ہما۔ اچھا اچھا، اور اس کا ہوا ورژن کیا ہوگا؟ جسٹ کانا۔ کان۔
उर्सिलतु, अना उर्सिल अना और इसका हुआ वर्जन क्या होगा? अरसला अरसल नहीं, इसको हमने वो सेम ही रखना है जिस उर्सिला तरह भी है ना। उर्सिला अच्छा उर्सिला अच्छा ये नजर नहीं आ रहा इसकी क्या है अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा बड़ा तो करता मैंने कर लिया बड़ा हूँ। अच्छा, आतईना, आतईना नहनु आतईना नाहनु आतईना, और इसका हुआ वर्जन थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि या आती है ना एंड पे, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अता होगा। या एंड पे आएगी अता करके, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे उसकी डिटेल। लस्तुन्ना, अंतुन्ना अंतुन्ना इसके अंदर है, और इसका भी जो हुआ वर्जन है वो डिफरेंट है, वो लैसा होता है, वो हम अभी इसको हम स्किप करेंगे। तशाबहत, तशाबहत का है ना तशाबा अब हिया तशाबहत हिया हिया, हिया हिया हाँ हिया हिया तशाबहत, और इसका हुआ वर्जन क्या होगा? तशाबहा तशाब तशाबह, बा तशाबह। इत्तबात, ये अंता हुमा इत्तबाता हाँ 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 अंता, ता एंड पे अंता है हाँ तो हाँ ये हाँ इससे मैच होगा, अंता तब हाँ इत्तबाता, ता और इसका हुआ वर्जन क्या होगा? इत्तबा इत्तबा, इत्तबा आइन के ऊपर जबर आ जाएगी। इस्तशहदू, हम हम होम, और इसका हुआ वर्जन क्या होगा? इस्तशहदा इस्तशहदा। तबायतुम, अंतुम अंतुम अंतुम, अंतुम और इसका वर्जन क्या होगा? तबाया तबाया, हुआ। अतईना, अतैना अतैना ये तो ना हुमा तस्निया है तस्निया नसर है किसका तईना तैना नहीं, या अता का है ना साकिन, साकिन के पास नून जबर ना किस में आता है? हुन्ना में आते हैं। हुन्ना, हुन्ना में हुन्ना अतईना, तो इसमें भी या है तो इसका अता, ये उसी उसी का वर्ड है जो पहले आया था ना, अता, अतईना आया था ना, ये अतईना है। ये देखना, एक जबर, सिर्फ एक अलिफ का फर्क है, ये नाहनु था और ये हुन्ना है। तिफ्तुम, अंतुम अंतुम अंतुम, और इसका भी जरा हुआ डिफरेंट है, वो हम अभी स्किप करेंगे उसको। कतलना, नहन नहनु कतलना नाहनु कतला और कतला, इसका हुआ वर्ड। कुंतु, अन्न आना, टू एंड पे हो तो आना, और ये काना। काना अलिमता, अंत आधा हो अंता अलिमता, अंता हाँ और आलिमा, जैसे कल वर्ड था ना हमारे पास आलिमा, ये उसका हुआ वर्ड। शितुमा, अंतुमा अंतुमा अंतुमा, हाँ जी। तो इसका भी थोड़ा सा हुआ डिफरेंट होता है, वो शाह से है ये, उसको हम बाद में देखेंगे। आमन्ना, नहनु आमन्ना नाहनु, तो असल वर्ड क्या होता है? आमना आमाना, राइट। तो आमाना और प्लस ना हम लगाएंगे ना, तो इसलिए नून पे फिर तशदीद बन जाती है, आमन्ना। फखानता, अंतुमा हुमा तस्निया है और औरतों का हुमा, हाँ जी, हुमा हुमा है हुमा फेमिनिन। फखानत और फखाना, खानता। अगवैता, अंता अगवै अंता अगवैता, अगवै अगवा इसका हुआ होगा। तफिका, हुम हुमा हुमा, हुमा जबर, और इसका हुआ वर्जन तफिका तफिका। अल्लमता, अंत अंत अंता अल्लम अंता 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 अल्लमता, और इसका हुआ वर्जन अल्लम अल्लम। इत्तकैतुन्ना, अंतुन्ना अंतुन्ना, अंतुन्ना
اتقا. हाँ जी, तका होगा इसका। खलकतु, انا خلقت. أنا अन्ना अना खलकतु, और खलका इसका خلق. हुआ। जेती, أنت انت अंती جئتي. अंती जेती, और इसका जा, इजा जा جاء. होता है, इजा जा, जा जित। कबूरत, هي كبرت. हिजा कबूरत, और इसका हुआ كبرة. वर्जन कबूरत। क- अहाता, अहाता ये हुआ का है। हुआ. ये हुआ अहाता। रुदितु, أنا رددت. अनारत आना रुदितु, इसमें भी दो दाल था ना ता से पहले, तो हम एक दाल को फिर मिस पढ़ते नहीं है, रुदितु पढ़ते हैं उसको। सकुलत, هي ثقلت. हिया या, और सकुला इसका हुआ वर्जन। आमनु, آمن. आमना इसका آمنوا हुआ هم वर्जन आमन, هم آمنوا. ओम आमन। أنا फिर पलगना, آه، ये भी هن हुआ का है। هي- هن هو हुन्ना, هن हुन्ना ना पलगना। अच्छा هن بلغنا. पालागा इसका हुआ वर्जन। तो ये हम्म. प्रैक्टिस से हमें ये अब देखते देखते ही हमें पता चल जाएगा कि उसका वर्जन क्या है, और फिर हमें इसका हुआ भी पता। तो यूजली हमें हुआ वाले मीनिंग्स हमें हमने याद किया होते हैं ना, तो फिर उससे हम उसका कन्वर्ट करके उसकी मीनिंग तक पहुंच जाएंगे। तो अब आगे हमने अब अनजला, हमने ये एग्जांपल है अनजला, कफारा और खाला का, ये हुआ वर्जन है। हम्म. कई दफा सेंटेंस होता है कि हमने, अब ये डूअर तो हमें पता चल गया ना, अब हमने किसी के साथ वो जो आपने फेल किया है वो किसी के ऊपर किया है, या उसका मफूल भी है कोई, जैसे तुमने उसे उतारा। अब तुमने उतारा तो फेल है, लेकिन उससे दरमियान में क्या है कि किस أنزله. चीज को उतारा, राइट? हम्म. तो किस चीज को हम्म. उतारा। तो सबसे पहले हमने जो मफूल है उसको हमने एक तरह से आप समझिएगा गायब करके देखना है कि तुमने उतारा का वर्ड क्या बनता है। अब अनजला अगर है उसने उतारा, तो तुम में उतारा का क्या वर्ड बनेगा? أنت أنزلت. अनजलता। और उसके बाद फिर आपने प्लस करना है कि उससे की ट्रांसलेशन, फिर आपने उससे का देखना है कि अरबी में उससे किसको कहते हैं। هو हुआ, हु. और हुआ का, हाँ जी, हुआ को कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिटेल है ना फेल की कि क्या चीज उतारी गई, तो वो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा? attach रफा, नसब हु. और जर में से नसब नसब. यूज करना पड़ेगा। तो नसब उसका हु है, तो क्या बन जाएगा ये? अनजलता हु। ठीक है ना? तो इसमें जब भी हमने ये बनाना है तो हमने पहले फेल का रिजॉल्व करना है, और फिर उसके बाद हमने उसके साथ मफूल लगाना है कि किसके ऊपर ये फेल हुआ है। इसीलिए अनजाला की एक और एग्जांपल है कि मैंने उसे उतारा। उतारा अलिफ के साथ أنزلته. होता है। तो अब क्या चेंज आ जाएगी? अनजल तात में तू, पेश आ जाएगी. हाँ जी, अनजल तू करेंगे ना कि मैंने उतारा, तो किसको उतारा? वो उससे ही है, तो हु. सेम रहेगा। तो अब देखें कि एक हरका चेंज हुई है दरमियान में, और मीनिंग उसका चेंज हो गया। अनजलता हूँ, तुमने उसे उतारा। अनजलतू हूँ, मैंने उसे उतारा। हम्म. इसी तरह एग्जाम्पल है कि हमने उससे उतारा, और उससे का मीनिंग है कि आया। इट मीन्स कि ये वो फेमिनन है, राइट? तो आयत, हमने उसे उतारा। तो अब पहले हमने यूज करना है कि फेल कौन सा यूज करें। हमने उतारा, हाँ. हाँ. अनजल, अनजलना. हाँ. अनजल ना, और फिर उसके साथ हम हा अटैच करेंगे। तो ये दोनों तरह आप देखेंगे कि लिखे जाते हैं। हा आप अलिफ के साथ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये खड़ी जबर के साथ भी लिखा जाता है। तो कुछ मुसहफ में अलिफ लिखा होता है, कुछ में खड़ी जबर लिखी होती है। तो मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि बोलने में एक ही तरह है। अनजल ना हा, तो अनजल ना हा। इसी तरह काफारा की एग्जांपल देखते हैं। उन्होंने तुम्हारा कुफर किया। अब उन्होंने कुफर किया को हमने पहले सॉल्व करना है। उन्होंने तो कफारा में आ गया ना. नहीं, काफारा तो एक होता है कफारू. ना। ये हाँ कफारू. जी, हाँ. काफारू हो गया, तो काफारू। और प्लस क्या करना है उसके साथ? तुम्हारा। أنت कफारू अंता, और अंता का नसब वर्जन का. का।
कफरू का। तो जब अटैच प्रोनाउन होता है ना तो दरम्यान में अलिफ नहीं लिखते उसके बाद फिर तो काफ अलिफ को हटा के ऐड कर देते हैं, तो कफरू का। इसी तरह औरतों ने मेरा कुफर किया, उन दो असल में ना शुरू में था, उन दो औरतों ने मेरा कुफर किया, तो मेरा आप हटा दें पहले दरमियान से, तो औरतों ने कुफर किया, हुमा 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 हुन्ना हुन्ना राइट, और दो सॉरी हुमा 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 नहीं होगा, सही दो है, का। हुमा हुमा होगा। तो हुमा का काफारा वर्जन कौन सा है? अंतुमा अंतुमा। कफरतुमा। नहीं, उन है ना, अच्छा, तुम नहीं है ना, तुम हो तो कफरतुम। अंता होगा ना, उन दो, ये ओ गायब है ना, क- थर्ड पर्सन। कफरना हुमा हुमा होगा, हुमा, कफरता कुमा होगा, कुमा हाँ जी, हुमा कफरता काफारा काफाराता। और फिर मेरा, कफरता मेरा के लिए क्या लगाएंगे? नी नी, गुड। कफाराता प्लस नी, तो ये इसी तरह हमारा कफाराता नी। तो ये अटैच होता है क्योंकि अलिफ के साथ आप फिजिकली अटैच नहीं कर सकते, तो फिर इस तरह से लिखा जाता है। तुम औरतों ने हमारा कुफर किया, तुम औरतों ने अंतुन्ना अन तुन्ना, और फिर कफरतुन्ना हमारा हाँ कफरतुन्ना 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 ना, कफरतुन्ना ना, ना तो ना आप साथ लगा दो बिल्कुल। तो हम्म कफरतुन्ना ना। इस तरह खाला की एग्जांपल देखें, तुमने मुझे पैदा किया है, मुझे हटा खलकतनी के खलकतनी खलकतनी, ठीक है ना, अब खलकता नी। इसी तरह सेकंड है, उसने तुम सब औरतों को पैदा किया, हाँ, हाँ, तो सब औरतों को आप निकाल दें, उसने पैदा किया, हाँ, हुन्ना अन- नहीं नहीं नहीं, कुन्ना उसने पैदा खल किया, हुआ होगा। हाँ, हुआ, हाँ जी, खाला का। खलका और तुम सब औरतों को, तो खलक ना होगा, तुकुम खलक तुकुन्ना सुनना खलकता कुन्ना खलक खलका कुन्ना खाला का कुन्ना, खाला का कुन्ना। और यह है कि इस उसने हमें पैदा किया, खलकाना खाला का ना, ठीक है ना, ये खाला का ना। तो इसको अगर हम ये खाला का ना देखें ना, तो इससे मिलता जुलता वर्ड है खलकना। तो सिर्फ काफ के ऊपर अगर जज़म होती तो क्या मीनिंग होता है? अम, स- खलकना, खलकना अन, हमने पैदा किया हमने पैदा किया। हमने पैदा किया, नाहनु बन गया ना ये। तो इसका हम्म कोई अटैच प्रोनाउन नहीं है, ये खुद उसमें ये पूरा फेल है। खलकना, हम्म नाहनु हम्म खलकना होता है राइट। तो इसमें हम्म आप अगर जबर है दरमियान में तो इट टोटली डिफरेंट मीनिंग के, उसने हाँ पैदा किया हमें, खलका लेकिन अगर खलकना होगा तो हमने पैदा किया। तो ये छोटी हम्म छोटी चीजों से हमें बहुत डिफरेंस आ जाता है मीनिंग्स में। तो हम्म अब जब भी हमने ज़मीर अटैच होगी किसी भी फेल के साथ, प्रोनाउन अटैच होगा, तो फार्मूला क्या है, कैसे ट्रांसलेट करना है हमने? दो स्टेप में। पहला स्टेप फेल को ट्रांसलेट करना है, देन अटैच प्रोनाउन करना है। तो हमने इसको अटैच प्रोनाउन को पहले नहीं कह देना, नहीं तो आप कहेंगे कि उसने मदद की। अगर आप हु को पहले ट्रांसलेट करने लगे ना, तो फिर वो मीनिंग कई दफा होगा कि डिफरेंस आ जाएगा। तो दो स्टेप्स होते हैं, इसका क्या मतलब है? उसने उसने उसकी उसकी मदद मदद की की, अनज़लहू, उसने उसको नाजिल किया उसने उसको नाजिल किया, अज़बनाहा, हम हमने अजाब दिया उसको उनको उसको उसको एक एक उसको एक उसको हाँ फेमिनिन, हाँ जी। वजदा का, वजदा का मतलब होता है पाया पाना, फाइंड करना। उसने पाया तुमको उसने पाया तुम्हें। आतोइना का, इन्ना आतोइना का अल कौसर, आतोइना हमने अलग से है, हमने अता किया तुमको उसको हमने अता किया तुमको तुम्हें। हाँ। किया। अगशैना हम, अगशा का मतलब होता है ढांपना। तो किसने किसको ढांपा? हमने ढापा उन सबको। उन सबको, हमने ढांपा उस सबको।
अनजरता हुम, किसने किसको डराया? तुमने मैं तुमने डराया उनको। तुमने डराया उन्हें, उनको। फतारा नी, फतारा आप कह देंगे पैदा किया। पैदा किया मुझको। किसने पैदा किया? उसने पैदा किया उसने पैदा मुझको। किया मुझे। अतोमा हु, अतोमा होता है खाना खिलाना, उसने खाना खिलाया उसने उसको। खाना खिलाया उसको। उस मक्कन्नाकुम, मक्कन्ना होता है रिहाइश हमने देना हम्म, हमने रिहाइश दी तुम सबको। तुम सबको। खलकतनी, उसने तुमने पैदा किया मुझको। तुमने पैदा किया मुझे। नहाकुमा, नहा का मतलब मना करना है। रुका। तुम दोनों को मना किया। किसने मना किया? हमने उसने। उसने, हुआ वर्जन है इसका। हुआ, उसने तुम दोनों को मना किया। कासमा हुमा, कासमा होता है कसम खाना, किसी के आगे कसम खाना। उसने उन दोनों ने कसम खाई उसकी। उसने नहीं, उसने कसम कसम खाई खाई उन उनको। दोनों की उन दोनों के सामने, हाँ जी, किसी को सामने। कसम खा के यकीन दिलाना हो ना तो कासमा हुमा, के उसने कसम खा के दिखाया, यानी कसम खाई उनके सामने, उन दोनों के आगे। ये शैतान के लिए था ना, कासमा हुमा, उन दोनों के सामने वो कसम खा। आदम हवा दोनों के लिए। हाँ जी। तलाका कुन्ना, तल्लाका कुन्ना, तल्लाका तलाक देना होता है, तल्लाका उसने तलाक दी तुम सबको। तुम सबको। सबको। हाँ जी, तो ये कुन्ना अंतुन्ना का यूज है। खानता हुमा, उन खयानत करना, दोनों ने उन दोनों ने खयानत की तुम दोनों उन दोनों की। उन दोनों की। तो ये, अब पहले वाला हुमा तो हमें पता है कि फेमिनन है, राइट, क्योंकि खानता है खाना ना, तो इसका मतलब है था। कि डूअर फेमिनन है। लेकिन इस हुमा का अभी यहाँ पे नहीं हमें पता कि ये फेमिनन है या हाँ, मैस्कुलिन, राइट, तो क्योंकि माँ एक ही दोनों होता है, की। वो हमें कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ्स की बात हो रही है। तो खानता हुमा, तो दोनों ने खयानत की उन दोनों की, तो ये यहाँ पे हुमा मैस्कुलिन। और आतईता हुन्ना, आतईता होता देना, किसने किसको दिया? उन सब ने तुमने दिया औरतों ने उन सब उन सब औरतों को। औरतों तुमने दिया उन सब औरतों को। तो ये अटैच प्रोनाउन की यहाँ आपको हर जगह नजर आएंगे। तो जैसे हमने इसम के साथ भी अटैच प्रोनाउन होता था ना, तो क्या बनता था वो? मुदाफ मुदाफ ऑलवेज। हम्म। और अटैच प्रोनाउन जब इसम के साथ अटैच होता था तो उसका स्टेटस क्या होता था? का जब जार जार, मजरूर। जार होता था, ऑलवेज जार होता था, राइट, और मुदाफ हम्म। मुदाफ अलैह की वजह से। तो जब भी, और यहाँ पे अगर फेल के साथ अटैच प्रोनाउन होगा तो ऑलवेज नसब होगा वो। हम्म। क्यों नसब होगा? क्योंकि वो डिटेल है कि किस उस पे पे वो काम काम हो हुआ है, रहा वो फेल किसके साथ हुआ है, वो इस फेल की मजीद डिटेल है, किसके साथ हुआ है या किस चीज़ पे हुआ है, उसकी सारी डिटेल है। इसलिए ये अटैच प्रोनाउन हमेशा नसब होगा जब भी फेल के साथ अटैच होगा, और जर होगा जब भी इसम के साथ अटैच होगा। तो इसमें एक इन एग्जांपल्स में हमने अंतुम की एग्जांपल नहीं की अभी तक, तो उसमें एक वेरिएशन आती है कि जैसे अनजल तुम, ठीक है ना, अनजल तुम है। अब हमने कहना है कि अनजल तुम का मतलब क्या है? तुम सब उसने ने नाजिल नाजिल किया किया। तुम पर। तुम नहीं नहीं नहीं, तुम सब ने नाजिल किया ना, ये तो अटैच प्रोनाउन नहीं है ये। हम्म, तुम सब हाँ। ने नाजिल किया, राइट। नहीं, उसने। ये तो तुम सब तुम है अनजला ना। नहीं है। अनजला और फिर तुम है। नहीं, अनजला का अगर आप करें, हुआ अनजला, अनजला, राइट, फिर अंता क्या होता है? अनजलता, अंतुमा अनजलतुमा, अंतुम अनजलतुम, तुम सब ने नाजिल किया, ये मीनिंग हुई ना इसकी। ये तो हम्म। पार्ट है ना उन 14 वर्ड्स का, तो इसमें अटैच प्रोनाउन नहीं है साथ इसके, अच्छा। ठीक है ना, अटैच नहीं है ना। जैसे नसर नहीं। तुम का है, तुमने मदद, तुम सब ने मदद की, अनजल तुम सब ने नाजिल किया। अब हम्म। इसके साथ अगर अटैच प्रोनाउन लगाना है कि तुम सब ने नाजिल किया उससे, तो अब क्या लिखा जाएगा फिर? अनजल प्लस क्या लगाना है? हु, राइट, मुंह अनजल हो। तुम हु। तो जब वो
عربک جب عرب نے کہا کہ انزل تم ہو پڑھنا مشکل ہے تو وہ کیا کرتے ہیں درمیان میں ایک واو ایڈ کر دیتے ہیں. انزلتموہ. انزل تموہ کہیں گے وہ اس کو. تو جب بھی انتم ہوگا نا تو اس کے ساتھ جب بھی پروناؤن اٹیچ ہوگا نا انزلتموہ انزلتموکم تو واو ایڈ ہو جائے گا اس میں. میننگ میں فرق نہیں آتا, جسٹ پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. انزلتموہ کر کے پڑھتے ہیں. جیسے یہ ایگزامپل ہے انزلتموہ, تو اس کا مطلب کیا ہوگا, تم سب نے نازل کیا اس کو. اس کو. اسی طرح سمیتموہا, سما کا مطلب ہوتا تم ہے سب نے سننا. نام رکھا ہاں جی, سمیتموہا تم سب نے نام رکھا اس کا. اس کا. سمیتموہا نام رکھنا. وجدتموہم, زیادہ ہوتا نا تم پانا, سب نے پایا تم سب نے پایا ان کو. ان تو کو. یہ واو ایکسٹرا ایڈ ہو رہا ہے اس میں اور پیش آتی ہے میم کے اوپر. تو یہ صرف پڑھنے کا سٹائل ہے, اس میں میننگ میں فرق نہیں ہے. میننگ اصل کیا ہے اس کا, انزلتم ہو. تو یہ انزلتمو اگر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ انتم ورژن ہوگا. جب بھی آپ دیکھیں اس کو یہ انتم ورژن. یہ ایک ویریشن آتی ہے اس میں جب انتم کا ورژن آتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن کرنا ہوگا. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک تو ہم نے پڑھے ہیں کہ 14 کیسے ہم بناتے ہیں اس کی کانجوگیشنز. ہر ایک کا ڈوئر اس کے اندر ہی ہوتا ہے. اور پھر ہم نے اٹیچ پروناؤن کا سیکھا ہے کہ اٹیچ پروناؤن اگر ہو تو ٹرانسلیشن کا رول کیا ہے کہ پہلے فعل کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, پھر آپ نے اس کو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے کہ کس پہ یہ عمل ہوا ہے یا فعل ہوا ہے. تو یہ چیزیں تھیں اس میں. تو کل انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے یہیں سے. تو ابھی تک جو ہم نے فعل کا پڑھا ہے نا وہ یہ دو چیزیں پڑھی ہیں ہم نے کہ فعل کو بناتے کیسے ہیں اور اس کی کانجوگیشنز کیسے بنتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن کیسے ہوتا ہے. تو کل ہم پڑھیں گے کہ ہم نے ابھی تک تو ہم نے پڑھا نا اس نے کیا یا تم دونوں نے کیا, پروناؤن استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم نے کوئی نام سے کرنا ہو کہ مسلمانوں نے یہ کہا تو اس کو ہم کیسے اس کو عربی میں کیسے لکھتے ہیں اور کیا رولز ہیں اس کے, تو انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے. تو کوئی کویسچن ہو اس میں پروناؤنس میں؟ یہ جو فعل ہے تو یہ 3 ورڈ ہی ہو سکتے ہیں یا لیس نہیں, ٹو؟ زیادہ بھی ہوتا ہے. زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کافی, کم ہاں بھی ہو. جی. اس کے یوزلی 3 ہوتا ہے اور اس کو روٹ کہتے ہیں کہ روٹ 3 ہوتا ہے. کبھی اس کے ساتھ روٹ کے ساتھ کچھ اور ایڈیشنل ایڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ والا نالج ایک سپریٹ برانچ ہوتی ہے, کہلاتی ہے, اس کو صرف کہتے ہیں. تو وہ ہم پڑھیں گے اس کو. پہلے یہ ہم بیسک کریں گے, پھر ہم صرف میں جائیں گے. تو اس سے آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ ورڈز بنتے ہیں. تو وہ جو ورڈز کی نالج ہے نا کہ ورڈز کیسے بنتے ہیں, وہ اس کو صرف کہتے ہیں. تو یہ جو ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ گرامر کے رولز جو ہیں اس کو کہتے ہیں نحو. تو نحو اور صرف دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں. تو ایک چیز پہلے آپ کرتے ہیں, پھر دوسرے کو پڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. اس طرح دونوں کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ نالج دونوں میں انکریز کرنا پڑتا ہے, تو اس سے پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور بڑھتی ہے. تو ابھی تو ہم صرف یہ ہوگا نا کہ ہوا ورژن یہ ہے اور اس کے بعد ہم ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ہوا بنتا کیسے ہے اور اس کے کیا رولز ہیں وہ ہم صرف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی اور کویسچن ہو؟ مادی جو انتم ہے ہاں جی. انزلتموہ, تو ہاں اس جی. میں جینڈر کا پتہ نہیں ہے جب تک یہ پورا نہیں جملہ ہوگا. جینڈر نہیں, جینڈر کا تو پتہ ہے نا کیونکہ انتم کا یہ ویریشن ہے نا. I think I'm forgetting. انتم انتا ہوتا ہے نا, 6 ہوتے ہیں نا. انتا, انتم, انتما, ہاں جی. انتی, اس کا بھی تو 2 والا فیمیل. 2 is یہ ہے نا, یہ اگر آپ دیکھیں رائٹ, اس میں تم جو ہے صرف ایک میں آتا ہے نا, یہ انتم, یہ والا ورژن. اچھا تو نہیں وہ انتم رائٹ, ہاں تو یہ تو یہ میسکولن ہی ہے نا, یہ میسکولن اور 3+. نہیں ٹھیک ہے. ہاں جی. وہ مجھے انتما کی بول رہی تھی, میں انتما کی اچھا جگہ نہیں, ہاں انتما ہوگا تو تب تو وہ ہاں دونوں
ہاں نہیں پھر اس میں ہاں جی وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ انتم کے ساتھ یہ رول ہے. ٹھیک ہے بالکل ہاں میں فلپ کر گیا تھا ہاں سوری. جی اوکے. تو اس کا یہ ہوگا نا کہ تم سب جمع میں ہوگا نا. ہاں جی جمع ہی ہوگا، تم سب بھی ہوگا، پھر لکھنے ہاں میں پھر وہ ایڈ واؤ ایڈ ہو جائے گا اگر اچھا اٹیچ پروناؤن ہے. اچھا اگر پلس کم لگانا ہے نا آپ نے یہاں پہ تو ابت تمو کم پڑھا جائے گا، ابت تم کم نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ جھٹکا آ جاتا ہے نا درمیان میں ابت تم کم، تو وہ پڑھنے میں ٹھیک نہیں ہے. تو وہ واؤ کیونکہ عربک جو ہے عربوں نے اس کو سموتھ رکھا ہوا تھا کہ بولنے میں اچھی لگے. تو جب بھی ایسی کوئی آتی ہے نا کوئی جس میں بولنے میں کوئی ہکپ آتا ہو تو وہ اس کو چینج کر دیتے تھے، وہ اس میں پھر ایڈیشن اس کا رول ہی چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح ابت تمو کرتے ہیں اس کو کہ واؤ لگاتے ہیں تاکہ آپ کو جھٹکا نہ آئے درمیان میں، ابت تم کم یا ابت تم ہو ابت تم ہی، اسی وجہ سے. بھائی ہوم میں بھی واو آتا نا بدو. ہاں جی لیکن کفا روح ہوم کو نہیں کرتے کیونکہ وہ روح پہلے سے ہی ہے نا، تو کفا روح یا ابدو اس میں نہیں ایڈ کرتے ایک اور واو. تو یہ والا سیم ہی رہتا ہے، صرف ابت تم میں فعل میں ہوتا ہے. اور کسی دفعہ کیا ہوتا ہے وہ اگر دو پرونان ہونا تو کمو ہو بھی ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ، وہ بھی ابھی آئے گا تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے. تو جب بھی درمیان میں اس طرح جھٹکا آنے کی آئے گا نا پھر اس میں واو ایڈ کریں گے. لیکن ہم میں وہ نہیں ہے. آبادو ہو آپ کر سکتے ہیں، آبادو ہا کفارو ہا کفارو کا، اس میں مسئلہ نہیں ہے ہم میں. چلیں اینی ادر کوسچن؟ چلیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، دعا کر لیتے ہیں آپ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم یا شافی الامراض اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آمین آمین یا رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.